يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطنه. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتنه. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في آجامها تجمي.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي، شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي، شيخنا ومربي أرواحنا كي حجي ضياء الدين بن كيحجاب الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد بن محمد بن شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافض الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل
كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita fiqihnya sampai kalimat saya mana bu, kalimat apa bu? Ats-tsalitsu min asbabi sujudis sahwi. Apa itu? Ats-tsalitsu min asbabi sujudis sahwi. Udah ketemu semuanya bu? Udah bu? Bacaannya ats-tsalitsu bu. Ats-tsalitsu yang dikurungin bu tuh, yang dikurungin. Bacaannya ats-tsalitsu. Udah ketemu semuanya bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu min asbabi sujudis sahwi iqa'u ruknin fi'liyin ma'at taraddudi hala fi'lihi fihi ay fi ziyadatihi bi khilafi taraddudihi fi ziyadatihi ba'da fi'lihi ka'an syakka fi tashahhudin akhirin asalla arba'an am khamsan fala yasjudu lidzalika at-taraddudi liqaulihim law syakka fi tarki ma'murin bihi sajada au fu'ila au fi'li manhiyin anhu fala li'annal asla annal mashkuka kal ma'dumi na'am istathnau asyakka fir rukni ba'da salami kama ya'ti falau syakka ay taraddada walau ma'a rujhani ahadit tarfaini fi tarki
syai'in muayyanin nahwi ruku'in aw sujudin aw raq'atin atabihi idil aslu adamu fi'lihi wala yarji'u fihi li zannihi wala li qawli ghairihi aw fi'lihi wa in kathuru ma lam yablughu adada at-tawaturi wa illa wajaba al-akhdhu biqawlihim wa kadha bifi'lihim inda ibni hajarin li'annahu fil haqiqati innama akhadha bima hasala lahu minal yakini bi khabarihim wal amalu bi khilafihi talaubun wa ruju'uhu sallallahu alaihi wasallam fi khabari dhil yadaini ila salati yahtamilu annal mukhbirina fihi balagu hadda at-tawaturi fa akhadha biqawlihim aw annahu tadhakkara wa idha ata bil mashkuki sajada lis-sahwi wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu min asbabi sujudis sahwi. Yang ketiga di antara sebab-sebab disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ingat ya Bu ya, melakukan sujud sahwi dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah itu hukumnya bukan wajib ya Bu ya, tapi hukumnya apa Bu? Sunnah. Ingetin ya Bu ya. Jadi melakukan sujud sahwi dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga apa? Sebab ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Iqa'u ruknin fi'liyin, melakukan rukun fi'li ma'at taraddudi hala fi'lihi ay fi ziyadatihi, disertai dengan keraguan pada waktu mengerjakannya, fihi ay fi ziyadatihi, pada waktu menambahkannya. Pas ibu lagi ngerjain sholat ya Bu ya, sebelum ibu tasyahud akhir ya Bu ya, ingetin ya Bu ya, keraguan ini ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi bila masalahnya, bila kasusnya terjadi sebelum ibu melakukan tasyahud akhir. Contohnya, misalnya ibu lagi sholat maghrib ya Bu ya, ibu sudah masuk rakaat yang ketiga, tapi ibu belum melakukan apa Bu? Tasyahud akhir. Kemudian ibu ragu pas lagi ruku, ini maghrib 2 atau 3 ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya,
Catatannya adalah selama ibu belum melakukan membaca tasyahud akhir, ya Bu ya. Baru di sana ada hukum ibu disunnahkan melakukan sujud sahwi. Jadi contohnya maghrib rakaat yang ketiga, ibu lagi ruku, kemudian pas lagi ruku ibu timbul keraguan, ini sholat maghrib yang saya lakukan 2 atau 3. Paham ya Bu ya? Ini sholat maghrib yang saya lakukan 2 atau 3. Nah, pada masalah yang seperti ini, pada kasus yang seperti ini, nanti ibu jangan dulu langsung ibu baca tasyahud akhir. Kenapa demikian? Karena di sana ibu ada keraguan, ya Bu ya. Pas sampai ibu sujud yang kedua, ibu bangun lagi, tambahin berapa rakaat Bu? 1 lagi ya Bu ya. Jadi ingetin, kalau ibu sholat maghrib kemudian ibu ragu, ini 2 atau 3, 2 atau 3, ambil yang paling terkecil ya Bu ya. Berapa yang terkecil Bu? 2. Berarti ibu jangan dulu ngucapin tasyahud akhir ya Bu ya. Ibu langsung apa Bu? Bangun lagi, diri, tambahkan 1 rakaat ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Nah, pada kasus yang seperti ini, nanti sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Contohin ya Bu ya, biar lebih paham ya Bu. Ibu sholat maghrib nih, sholat maghrib udah masuk rakaat yang ketiga, tapi ibu apa? Ada keraguan. Pas ibu lagi ruku, ingetin ya Bu ya, catatannya sebelum ibu membaca apa? Tasyahud akhir ya Bu ya. Ibu pas ruku ya, kemudian hati ibu berbicara, ini sholat maghrib 2 atau apa? 3. Nah, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ibu ambil yang mana Bu? 2, yang terkecil ya Bu ya. Ibu ambil yang terkecil, tapi ingat, pas sampai nanti sujud yang kedua, ibu jangan duduk tasyahud akhir ya Bu ya. Ibu tambahin lagi berapa rakaat? 1 rakaat ya. Ibu bangun, tambahin 1 rakaat. Nanti sebelum salam sampai pada kalimat fil alamina innaka hamidum majid, ibu baru ada hukum di sana, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Ingetin ya, sujud sahwi berapa kali Bu? 2 kali. Ingetin ya Bu ya. Ibu ingetin lagi, saya ingetin lagi, saya ulang-ulang lagi. Ibu bila menjadi imam atau ibu sholatnya munfarid, maka sebelum melakukan sujud sahwi, ibu wajib hati ibu berniat, aku niat melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Jadi ibu sebelum melakukan sujud sahwi, bila ibu menjadi imam yang pertama, yang kedua sholatnya tadi apa Bu? Sendirian, munfarid. Maka sebelum melakukannya, ibu niat dulu di hati, aku niat melakukan sujud sahwi. Baru ibu kerjain sujud sahwi sampai tadi kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Hati ibu ngomong dulu, aku niat melakukan sujud sahwi. Baru sujud sahwi yang pertama. Bacaannya kalau ibu nggak hafal, tasbih yang biasa aja ya Bu ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ibu hafal dengan kalimat tasbih subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud seperti biasa zikirnya Bu ya, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, sehingga selesai. Sujud lagi yang kedua, bacaannya sama, kemudian duduk langsung apa Bu? Langsung salam. Paham ya Bu ya? Jelas ya. Jadi ingetin Bu, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi dengan catatan keraguan tadi terjadinya sebelum ibu membaca tasyahud akhir.
bi khilafi taraddudihi fi ziyadatihi ba'da fi'lihi. Lain halnya keraguan yang timbul pada menambahkan rukun fi'li setelah mengerjakannya. Contohnya apa? Ka'an syakka fi tasyahudi akhirin asalla arba'an am khamsan. Seperti ada orang yang ragu pas dia baca tasyahud akhir, dia ragu ini sholatnya rokaat yang keempat atau yang kelima. Fala yasjudu lidzalika taraddudi, maka orang tersebut tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi karena sebab keraguan tadi. Paham ya Bu ya? Jadi ingetin, catatannya ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi bila keraguan tadi sebelum ibu sampai membaca tasyahud akhir. Tapi pas udah sampai tasyahud akhir, misalnya isya ya Bu ya, contoh Bu, contohin lagi nih Bu nih, ibu isya ya, udah sampai tasyahud apa Bu? Akhir ya Bu ya. Pas lagi baca tasyahud akhir, ada keraguan di hati ibu, ini isya jumlahnya udah 4 rakaat atau 5 rakaat, tidak berpengaruh ya Bu ya. Kenapa demikian? Ibu sudah sampai baca apa Bu? Tasyahud akhir. Ingetin ya Bu ya, paham ya? Jadi catatan ibu disunnahkan melakukan sujud sahwi bila mana ibu belum membaca apa? Tasyahud akhir. Paham ya Bu ya? Kenapa demikian? Liqaulihim, karena ucapan para ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, law syakka fi tarki ma'murin bihi sajada. Kalau seandainya ada orang yang ragu dalam meninggalkan yang diperintahkan, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Au fi'li manhiyin anhu, atau dia ragu pada sesuatu yang dilarang daripadanya, fala, maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian alasannya? Li'annal asla, karena pada dasarnya annal mashkuka kal ma'dumi, sesuatu yang diragukan seperti sesuatu yang tidak ada. Jadi kalau ibu sudah sampai tasyahud akhir, misalnya subuh, ibu salat subuh, ibu sampai rakaat yang kedua, ibu sudah sampai baca tasyahud apa Bu? Akhir. Ada keraguan di hati ibu, ini sholat subuh 1 rakaat atau 2 rakaat, pengaruh nggak Bu? Nggak pengaruh ya Bu ya. Maka kenapa demikian tidak berpengaruh? Karena hal itu terjadi setelah ibu sudah baca tasyahud akhir. Dianggap keraguan tadi seperti sesuatu yang tidak ada. Paham ya Bu ya? Ingetin Bu, catatannya yang paling penting, kalau ibu ragu jumlah bilangan rakaat, kalau maghrib misalnya 2 atau 3 atau 3 atau 4, atau kalau isya 4 atau 5 ya Bu ya, ibu ragu, maka ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi dengan catatan selama ibu belum sampai membaca apa Bu? Tasyahud akhir. Paham ya Bu ya? Bila ibu sudah sampai pada tasyahud akhir, ibu sudah membacanya, keraguan tadi timbul, keraguan tadi seperti tidak ada dan tidak dianggap dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah, salatnya ibu teruskan baca tasyahud akhir sampai salam, dan ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Naam, akan tetapi ingetin ya Bu ya, kalau di kitab-kitab ulama kita, mau kitab fikih, mau kitab tauhid, ada kalimat apa Bu?
Naam itu artinya bukan iya ya Bu ya. Naam ini lil istidrak, artinya pengecualian. Naam akan tetapi istasnau asyakka, para ulama dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum wa rahimah, mereka mengecualikan asyakka, keraguan, firrukni, pada satu rukun, ba'da salami, setelah ibu sudah membaca mengucapkan salam yang pertama, kama ya'ti, sebagaimana akan datang keterangannya. Ibu sudah ngucapin salam ya Bu ya. Ibu udah ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullah. Hati ngomong, itu tadi belum ruku ya Bu ya. Itu tadi belum iktidal misalnya, hal itu tidak berpengaruh. Ingetin ya Bu ya, keraguan tadi bila terjadi setelah ibu mengucapkan salam yang pertama, keraguannya timbul di hati ibu, maka keraguan tadi tidak berpengaruh pada sholat ibu. Paham ya Bu ya? Jelas ya? Jadi yang berpengaruh tadi yang pertama, selama ibu keraguan dalam menambahkan rukun fi'li, selama ibu belum sampai membaca babu tasyahud akhir. Bila sudah sampai tasyahud akhir ibu membacanya, maka tidak berpengaruh dan tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Falau syakka, maka kalau seandainya ada orang yang ragu, ay taraddada, walau ma'a rujahani ahadit tarfaini, sekalipun disertai dengan kuatnya salah satu dari dua sisi, pada ragu apa? Fi tarki syai'in muayyanin nahwu ruku'in aw sujudin, di dalam meninggalkan sesuatu yang wajib. Contohnya apa yang wajib, yang rukun? Fi ruku'in, pada ruku', au sujudin, atau pada sujud, au raqatin, atau ragu pada jumlah bilangan rakaat, adabihi, maka wajib orang tersebut menambahkan rakaat tadi. Jelas ya Bu ya? Ibu pas sudah sampai rakaat yang ketiga, ibu tadi yakin, tadi ibu ingat nggak apa Bu? Misalnya ibu nggak baca Fatihah, kan rukun ya Bu ya? Maaf, ibu nggak melakukan ruku, atau ibu tidak iktidal, atau ibu tidak sujud yang pertama, ibu ingat, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ibu bangun lagi, tambahin lagi rakaatnya. Ingat ya Bu ya, yang ragu pada masalah ini adalah rukun fi'li, rukun yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan. Idzil aslu adamu fi'lihi, karena pada dasarnya adalah ia belum mengerjakannya. Wala yarji'u fihi, dan enggak boleh dia kembali pada rukun tadi yang dia meninggalkannya, ragu meninggalkannya, li zannihi, karena dugaannya, au li qauli ghairihi, atau karena ucapan orang lain, au fi'lihi, atau karena perbuatan orang lain, wa in kathuru, sekalipun yang mengucapkannya adalah jumlahnya banyak, malam yablughu adadat tawaturi, selama belum mencapai bilangan jumlah adadut tawatur, belum mencapai 9 orang atau lebih ya Bu ya. Orangnya yang ngomong sama ibu baru 1 orang ya Bu ya. Pas ibu masuk rakaat yang kedua, belakang ibu ngomong, tadi ibu belum sujud atau ibu belum ruku, itu omongannya tidak bisa dipegang ya Bu ya, karena baru berapa orang Bu? 1 orang ya Bu ya. Tapi kalau seandainya pas ibu lagi sholat
Ada yang ngomong kepada ibu, jumlahnya 9 orang atau lebih, bilang kepada ibu, ibu tadi ibu belum ruku. Orang yang kedua ngomong lagi, ibu tadi belum ruku, sampai jumlahnya 9 orang atau lebih, maka ibu nggak boleh dulu membaca tasyahud akhir, wajib ibu menambahkan 1 rakaat lagi. Paham ya bu ya? Misalnya bu nih, ibu rakaat yang kedua maghrib ya bu ya, ibu ragu, kayaknya tadi enggak apa bu, enggak ruku, kayaknya tadi enggak apa, enggak i'tidal. Kemudian ada orang di belakang ibu bilang, ibu tadi enggak ruku, 1 orang, dengerin enggak bu? Jangan ya bu ya, sampai jumlahnya tadi berapa orang bu? 9 atau lebih, 9 orang ngomong baru ibu berarti rakaat yang ketiga nanti ibu jangan apa? Jangan membaca tasyahud akhir, ibu langsung apa? Langsung bangun lagi, tambahkan berapa rakaat? 1 rakaat. Sebelum salam, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya bu ya? Pusing nggak bu? Pusing nggak bu? Nggak pusing ya bu ya? Saya yang pusing bu. Ibu nggak pusing, saya yang pusing bu. Paham ya bu ya? Paham ya? Yang penting pahamnya bu ya, karena ini bakal kejadian nggak bu? Bakal kejadian, sekalipun nggak sering ya bu ya. Pas ibu kejadian, ibu sudah ada apanya? Udah ada ilmunya. Oh iya, udah ada ilmunya, kemarin ngaji di Al-Ma'mur ya bu ya. Oh begini jadinya kasusnya, masalahnya. Pas ibu ragu, ibu tadi enggak ruku atau tidak i'tidal ya bu ya, ibu ragu, ada yang ngomong di belakang ibu 1 orang, jangan dengerin sampai jumlahnya 9 orang atau lebih, baru ibu pegang omongannya. Ibu jangan dulu ngucapin tasyahud akhir, ibu langsung bangun lagi, tambahkan 1 rakaat. Nanti sebelum salam, ibu disunnahkan melakukan sujud sahwi. Paham ya bu ya? Udah bu ya? Apa namanya? Terlalu banyak ya bu ya? Takut nggak paham nanti bu ya? Ditandain bacaannya bu, ditandain bacaannya sampai kalimat apa bu? Wa illa wajabal akhdhu biqaulihim wa kadza bi fi'lihim. Tandain besok insyaallah bacaannya wa illa wajabal akhdhu biqaulihim wa kadza bi fi'lihim inda Ibni Hajarin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغشل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب
والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.